Hello friends, good afternoon. I think you are fine and study is going on. अभ्यास चालू आहे. व्हेरी गुड. अभ्यास चालूच राहिला पाहिजे. कारण शाळा तर बंद आहे. अभ्यास तर चालू राहिलाच पाहिजे. Okay. In our last lecture, we have seen that in the story of Journey to the West, what we have done? We have seen that the goddess of mercy assigned a task to three special people. To the three special peoples. Who are they? Sun Wukong or the Monkey King, Zhu Bazzi or the Pixie, and Sha Wuzing or Sand Priest. They are assigned a task. What task? To save or vanquish the demons for the safety of Yuan Chong. For the safety of Yuan Chong. And who had assigned task to these three people? Goddess of mercy. That is Guanyin deity. Guanyin deity. These are some new words for us. But if you read the para again and again, definitely you will remember them. These characters, the three special characters who are assigned a task of safety of Yuan Chong, Sun Wukong, Zhu Bazzi, and Sha Wuzing. Okay, Sha Wuzing. Now we will see the next part. First of all, see some words from our last para. I will show you them. The first is gobble up. First is gobble up. What is gobble up? To swallow or eat hastily or hungrily in large pieces. In English it is a very long explanation. In Marathi, what is gobble up? In a single word, I will tell you, baka baka khani. What is gobble up? बका बका खाणे. कसं खातात रे बका बका? म्हणजे कसं? तर जेवढं हातात सापडेल तेवढं. Not cutting the food in small pieces. जसं आहे तसं मुठभर घेणे आणि खाणे. That is called बका बका खाणे किंवा gobble up. काय म्हणतात त्याला? Gobble up. Second word is the holy monk. The holy monk. Who was the holy monk? Yuan Chong. Yuan Chong was the holy monk in this story. He had travelled from China to India, and again after gathering the scriptures, Buddhist scriptures, he travelled from India to China. And in this story he is called the holy monk. What is monk? The monk is a person who practices religious asceticism by monastic living. Religious asceticism by monastic living. Monastic living म्हणजे काय? साधू प्रमाणे सगळे ते साधूचे कपडे किंवा मॉंगचे कपडे जे असतात, तुम्ही पाहिलंय आपल्याकडचे साधू भगवे कपडे घालत असतात, तसं जे बौद्ध भिक्खू असतात ते देखील एक डार्क रेडिश कलरचा त्यांचा पेहराव असतो. तशा प्रकारचा तो मॉंगचा पेहराव घालणारा जो व्यक्ती असतो बौद्ध धर्मामध्ये, त्याला आपण
द होली मॉन्क म्हणजे काय, पवित्र भिक्षू असं म्हणतो. द होली मॉन्क आयदर अलोन ऑर विथ एनी नंबर ऑफ अदर मंक्स. एक तर हा भिक्षू एकटा असतो किंवा त्याच्याबरोबर अनेक भिक्षू त्या ठिकाणी असतात. द होली मॉन्क. Next word is, I already explained you, that is Guanyin deity. Guanyin deity, the goddess of mercy. In Buddhist religion, this goddess of mercy, that is Guanyin deity, is known with different names in different languages. In German language, Japanese language, it has a different name. In Mongolian, it has a different name. In Chinese, it has a different name. In Hong Kong, it has a different name. You can find all these names on Google. You can find them on Google. The different names of Guanyin deity, the goddess of mercy, from Buddhist religion. Okay, what is it? The Guanyin or Guanyin is an East Asian bodhisattva associated with compassion and venerated by Mahayana Buddhists and followers of Chinese folk religions, also known as goddess of mercy. कोण आहे ग्वानिन डायटी? तर पूर्व आशियामध्ये जे बोधिसत्व आहे, बौद्ध धर्मातलं बोधिसत्व, त्याच्याबरोबर ही जी कंपॅशन आहे, करुणा, बुद्ध धर्मामध्ये जे काही काही तत्वज्ञान आहे ते दया, करुणा याच्याशी ते संबंधित आहे. कंपॅशन, करुणेशी संबंधित असणारं ईस्ट एशियन बोधिसत्व म्हणजे ग्वानिन डेटी. तसेच इट इज व्हेनेरेटेड बाय महायाना बुद्धिस्ट. जे महायज्ञ बौद्ध आहेत, बौद्ध धर्मातले जे महायज्ञ बौद्ध मोठमोठे भिक्षू किंवा महायज्ञ बौद्ध जे ज्यांना म्हटलं जातं, जे डेटी आहेत, देवता आहेत, त्यांना आदराने बौद्ध धर्मामध्ये पुकारलं जातं. आणि हु आर द फॉलोअर्स ऑफ चायनीज रिलिजन, चायनीज फोक रिलिजन, जो चीन मधला लोकधर्म आहे, त्या लोकधर्माचे जे फॉलोअर आहेत, असे महायज्ञ बौद्ध यांना काय म्हटलं जातं, काय त्यांना समजलं जातं? दे आर कॉल्ड ॲज ग्वानिन डेटी. त्यांना काय समजलं जातं? ग्वानिन डेटी, विच इज ऑल्सो नोन ॲज गॉडेस ऑफ मर्सी. काय म्हटलं जातं? गॉडेस ऑफ मर्सी. ओके. महायाना बौद्ध, महाज्ञान, महायज्ञ बौद्ध जे आहे हे काय आहे? तर हे इट इज अ मेजर स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, बुद्धिझम टीचिंग सोशल कन्सर्न अँड युनिव्हर्सल सॅल्वेशन. सामाजिक सद्भावना आणि वैश्विक सॅल्वेशन. म्हणजे काय? सॅल्वेशन म्हणजे काय रे? मोक्ष. सॅल्वेशन म्हणजे मोक्ष. हिंदू धर्मामध्ये देखील ही एक कॉन्सेप्ट आहे की ज्या वेळेला मनुष्य एक जन्म संपतो तेव्हा दुसरा जन्म घेतो, असा 84 लक्ष योनीतून त्याला प्रवास करावा लागतो, असं आपल्याकडं आपल्या धर्मामध्ये एक संकल्पना आहे. आणि जेव्हा मनुष्य जन्मच घेत नाही पुढचा, त्यावेळेला तो मोक्ष प्राप्तीला जातो. दॅट इज कॉल्ड salvation. Universal salvation and social concern, these two concepts are related to the
महायाना बुद्धिस्ट, दॅट इज महायज्ञ बौद्ध. आणि हे जे महायज्ञ बौद्ध आहेत, हु आर द फॉलोअर्स ऑफ चायनीज फोक रिलिजन्स. चायनीज फोक रिलिजन्स म्हणजे चायनीज लोकधर्माशी रिलेटेड हे महायज्ञ बौद्ध आहेत. त्यांनाच गॉडेस ऑफ मर्सी म्हटलं जातं आणि तेच ग्वानिन डेटी म्हणून ओळखले जातात. ओके, तुम्ही नंतर ह्या सगळ्या गोष्टी शोधू शकता. ग्वानिन डेटी हा शब्द मी मुद्दाम तुम्हाला समजावून सांगितला, बिकॉज दिस ग्वानिन डेटी had assigned task to the three special peoples to protect Yuan Chang from various demons and evil bodies. Okay, now we will see our next part. Textbook page number 19, last 3-4 lines. The last para of page number 19, you can see the lines. I will read to you and you have to listen it carefully. While listening, you have to observe these lines from your textbook. Okay? Okay, we will start. Now, these three characters are no saints. These three characters which are assigned the task by Guanyin deity. These three characters are no saints. In fact, though they all have supernatural powers, they are known troublemakers. हे जे तीन कॅरेक्टर वन चॉंगच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक डेमॉन्स पासून त्याचं रक्षण करण्यासाठी ज्यांच्यावरती दयेच्या देवतेनं, गॉडेस ऑफ मर्सी, दॅट इज ग्वानिन डेटी, ग्वानिन देवतेनं या ज्या तीन लोकांवरती जबाबदारी टाकली होती, युआन चॉंगची जी काय ट्रॅव्हलिंग होती, जो काय प्रवास होता, त्या प्रवासादरम्यान अडथळा आणणारे डेमॉन्स आणि इव्हिल बॉडीज, काय दुष्ट लोक होते, जे काय राक्षस होते, त्या सगळ्यांपासून रक्षण करण्यासाठी या तीन लोकांची ज्यांची निवड केली होती ते काय संत नव्हते. दे आर नो सेंट्स. इनफॅक्ट खरं तर जरी दे ऑल हॅव सुपरनॅचरल पॉवर्स, दे आर नोन ट्रबल मेकर्स, जरी त्यांच्याकडं दैवी शक्ती या तीनही कॅरेक्टरमध्ये होती, सन वुकॉंग, झुबत्झी आणि सँड प्रिस्ट, बरोबर, या सगळ्यांमध्ये जरी सुपरनॅचरल पॉवर होती, दैवी शक्ती होती, तरी देखील ते कशासाठी ओळखले जात होते? कशासाठी? ट्रबल मेकर्स. काय होते ते? ट्रबल मेकर्स. उपद्रवी होते ते, जरी त्यांच्यामध्ये दैवी शक्ती होती तरी. मग यांच्यावरती गॉडेस ऑफ मर्सीनं युआन चॉंगचं प्रोटेक्शन, संरक्षण करण्याची जबाबदारी का सोपवली असेल? तर बघा, सो द गॉड्स हॅव थ्रोन देम आउट ऑफ हेवन. हे ट्रबल मेकर्स होते, जरी त्यांच्यामध्ये सुपरनॅचरल पॉवर होती तरी, दैवी शक्ती असूनही उपद्रवी तिघही होते. उपद्रव मूल्य त्यांच्यामध्ये भरपूर होतं, ते लोकांना त्रास द्यायचे, म्हणून त्यांना हेवनमधून देवतांनी काय केलं होतं? बाहेर फेकलं होतं. काय केलं होतं? द गॉड्स हॅव थ्रोन देम आउट ऑफ हेवन. स्वर्गाच्या बाहेर त्यांना हाकलून दिलेलं होतं, त्यांना फेकून दिलेलं होतं देवतांनी. कशामुळं? बिकॉज दो दे आर ऑल हॅव सुपरनॅचरल पॉवर्स, दे आर नोन ट्रबल मेकर्स. ट्रबल मेकिंग हे त्यांची हॅबिट होती, लोकांना उपद्रव करणे त्यांची सवय होती. त्या सवयीमुळे देवांनी त्यांना स्वर्गामधून
बाहेर हाकललं होतं. पुढं, however, the kind deity Guanyin has offered each of them one more chance. Now look on page number 20, textbook page number 20. However, the kind deity Guanyin has offered each of them one more chance. आणि या स्वर्गामधून त्यांना बाहेर फेकल्यामुळं त्यांना एक संधी गॉडेस ऑफ मर्सीनं, ग्वानिन देवतेनं, दयेच्या देवतेनं त्यांना एक संधी त्यांना ऑफर केलेली होती. काय होती ती संधी? इफ यू हेल्प द होली मॉन्क इन इट्स पिलग्रिमेज टू इंडिया, इफ यू यूज युअर पॉवर्स फॉर दिस गुड वर्क, देन यू मे रिटर्न टू हेवन. त्यांना संधी दिली, परंतु अट काय होती? दयेच्या देवतेनं या सगळ्यांना हेवनमधून बाहेर देवतांनी हाकलून दिल्यानंतर परत येण्याची एक संधी दिली, परंतु अट ठेवली. काय अट होती? की हा जो होली मॉन्क आहे युआनचॉंग, याच्या प्रवासाच्या दरम्यान तुम्ही तुमच्या सुपरनॅचरल पॉवर, ट्रबल मेकिंगची पॉवर नव्हे, सुपरनॅचरल पॉवरचा उपयोग तुम्ही जर त्या होली मॉन्कच्या संरक्षणासाठी, म्हणजे चांगल्या कामासाठी, तुमची चांगली शक्ती, वाईट शक्ती नव्हे, चांगली शक्ती जर तुम्ही वापरली, तर तुम्हाला हेवनमध्ये परत येण्याची एक संधी गॉडेस ऑफ मर्सीनं, ग्वानिन देवतेनं, दयेच्या देवतेनं त्यांना एक संधी दिली. या तीनही स्पेशल पर्सनला. ओके, दॅट इज वाय the three characters have agreed to be Yuanchong's disciples and to help Yuanchong in his difficult journey. आणि म्हणून या हेवनमधून त्यांना बाहेर टाकल्यामुळं परत हेवनमध्ये, स्वर्गामध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी या तीनही कॅरेक्टर्सनं जी काय टास्क त्यांना असाइन केलं होतं दयेच्या देवतेनं, ते त्यांनी स्वीकारलं. कोणतं टास्क होतं ते? तर युआनचॉंगचे शिष्य म्हणून त्यांनी युआनचॉंगला त्याच्या या खडतर प्रवासामध्ये मदत करण्याचं टास्क, त्याचं संरक्षण करण्याचं टास्क या तीनही व्यक्तींनी, मंकी किंग, पिक्सी आणि सँड प्रिस्ट, या तिघांनी देखील हे जे काम होतं ते काम त्यांनी स्वीकारलं. कशासाठी? तर त्यांना परत एकदा स्वर्गामध्ये जाण्याची संधी त्या कामामुळं मिळणार होती. बाय युजिंग देअर सुपर नॅचरल पॉवर्स फॉर गुड रिझन, नॉट देअर ट्रबल मेकिंग पॉवर्स फॉर बॅड रिझन. ओके, लक्षात येत आहे तुमच्या? गुड. अँड शुअर इनफ दे हॅव मेनी थ्रिलिंग, एक्साइटिंग अँड समटाइम्स humorous adventures on the way to the Holy Land, India. आणि जेव्हा हा प्रवास सुरू झाला युआनचॉंगचा, तेव्हा त्या प्रवासामध्ये या तिघांनाही अनेक थ्रिलिंग, थरारक, एक्साइटिंग, क्षोभक, थरारक, क्षोभक अँड समटाइम्स ह्युमरस ॲडव्हेंचर्स, अनेक गमतीशीर, धाडस, साहस त्यांना या प्रवासामध्ये, ट्रॅव्हलिंग टू होली लँड, विच वॉज होली लँड फॉर युआनचॉंग. इंडिया वॉज द होली लँड फॉर युआनचॉंग बिकॉज he would like to gather some holy scriptures, Buddhist scriptures from India, and he would like to take them to China. आणि हा जो त्याचा प्रवास होता फ्रॉम चायना टू इंडिया, यामध्ये एक संधी म्हणून या तीन कॅरेक्टरला त्याचं संरक्षण करण्याचं जे काही काम दिलं होतं, त्या कामाच्या दरम्यान, त्या ट्रॅव्हलिंगच्या दरम्यान त्यांना अनेक थरारक, क्षोभक आणि साहसी अनुभव त्यांना या काळामध्ये, या मार्गामध्ये, इन दिस ट्रॅव्हलिंग टू होली लँड इंडिया,
भारताच्या या प्रवासामध्ये त्यांना अनेक असे अनुभव त्यांना आले. काय ते अनुभव होते? जर्नी टू द वेस्टमध्ये हे सगळे दिलेले आहे. आपण वी आर लर्निंग अ पीस ऑफ जर्नी टू द वेस्ट. एक त्याचा छोटासा पार्ट आपण, एक छोटासा भाग आपण आपल्या ह्या लेसनमध्ये जर्नी टू द वेस्ट या इपिक नॉवेलचा आपण शिकतोय. नाउ सी दॅट one question is given to you. Find the word from the passage that mean a person who causes difficulties. And the three options are given to you. That is troublemaker, guanyin and humorous. Which word is suitable or synonym to the a person who causes difficulties? व्यक्ती की जो इतरांना काय करतो? अडथळे आणतो. आय जस्ट एक्सप्लेन यू. द पर्सन हू causes difficulties to others is called troublemaker. You can see the answer is troublemaker. What is troublemaker? Person who causes the difficulties to others is called troublemaker. This is the explanation of troublemaker, synonym to troublemaker. Next part on page number 20. Look in your textbook. Next para. The most powerful among the three disciples is Sun Wukong. Everything about him is extraordinary. हे जे तीन व्यक्ती होते, सन वुकॉंग त्यापैकी एक होता. युआन चॉंगच्या प्रवासात मदत करणारे आणि दयेचे देवतेने ज्यांना या कामासाठी निवडलं होतं, एक संधी त्यांना दिली होती. या तीन पैकी सन वुकॉंग जो होता, हा जो डिसिपल होता युआन चॉंगचा, he was the most powerful among the three. त्या तिघांपैकी सन वुकॉंग अत्यंत शक्तिशाली होता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता, असामान्य पॉवर त्याच्यामध्ये होत्या. He was born when winds blew over a huge stone egg on the flower fruit mountain. म्हणजे फ्लावर फ्रूट माउंटन. व्हॉट इज फ्लावर फ्रूट माउंटन? पुष्प फूल पर्वतावरील एक दगडी अंड होतं. नाउ दीज आर ऑल फोक टेल्स इन चायनीज लँग्वेज. व्हॉट आर दे? जस्ट आय हॅव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर. These all are the folk tales in Chinese religion किंवा चायनीज रिलिजियस लिटरेचर. या ज्या फोक टेल्स या प्रवासादरम्यान आपल्याला ऐकायला मिळतात, त्याच्यापैकी सन वुकॉंग जो एक पॉवरफुल आउट ऑफ द थ्री पर्सन्स, थ्री डिसिपल्स ऑफ युआन चॉंग, सन वुकॉंग was an extraordinary personality. He was born when winds blew over a huge stone egg on the flower fruit mountain. म्हणजे पुष्पफूल पर्वतावरील दगडी अंड्यावरून जेव्हा वारे वाहत होते, त्यावेळेला या सन वुकॉंगचा जन्म झाला. सन वुकॉंग मीन्स ही इज कॉल्ड ऑल्सो द मंकी किंग. वानरांचा राजा असं देखील त्याला नाव आहे. सन वुकॉंग और द मंकी किंग हु वॉज द स्ट्रॉंगेस्ट powerful personality out of three disciples of Yuan Chong. He is able to transform himself in 72 different ways. तो स्वतःला किंवा स्वतःमध्ये 72 प्रकारे वेगवेगळ्या कॅरेक्टरमध्ये, वेगवेगळ्या स्थितीमध्ये तो स्वतःला ट्रान्सफॉर्म करू शकत होता. इट वॉज हिज पॉवरफुल
or it was his power, supernatural power. 72 प्रकारे तो स्वतःला वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये, वेगवेगळ्या वस्तूमध्ये किंवा वेगवेगळ्या व्यक्तींमध्ये स्वतःला तो काय करू शकत होता, बदलवू शकत होता. किती प्रकारे? 72, 72 काइंड. Not only that, but he can also transform each of his hair strand into any living or non-living thing of his choice. एवढंच नव्हे तर तो त्याच्या प्रत्येक केस जो असायचा त्या प्रत्येक केसाचं रूपांतर तो कुठल्याही लिव्हिंग और नॉन लिव्हिंग म्हणजे सजीव किंवा निर्जीव कुठल्याही फॉर्ममध्ये तो त्याच्या प्रत्येक केसाचं रूपांतरण करू शकत होता. व्हॉट अ सुपर नॅचरल पॉवर. कसली दैवी शक्ती त्याच्याकडे होती, जादुई पॉवर त्याच्याकडे होती. हिज ॲज यू विश गोल्ड बँडेड कजल इज ऑल्सो मॅजिकल. त्याच्याकडे एक सोन्याचा पट्टा असलेला इच्छाधारी सोटा होता. एक जशी गदा असते किंवा एका लाकडी दांडा असतो तसा तो सोटा, कज्जल. ओके. आणि तो कसा होता? इट हॅज अ मॅजिकल पॉवर. इट वॉज ऑल्सो मॅजिकल. काय करायचं तो त्या गोल्ड बँडेड कजलनं आणि ॲज यू विश गोल्ड बँडेड कजल, इच्छाधारी, जी इच्छा व्यक्त केली जाईल तसं. काय करायचा तो? इट कॅन ग्रो ॲज बिग ॲज अ पिलर सपोर्टिंग द स्काय बट ॲट द अदर टाइम्स इट बिकम्स ॲज टायनी ॲज अ नीडल. तो जो सोटा होता तो आकाशाला सुद्धा आधार देईल एवढा मोठा स्तंभ त्याच्यापासून सन वुकॉंग बनवायचा. त्या सोट्यापासून सोन्याचा पट्टा असलेला तो इच्छाधारी लाकडी दांडा किंवा तो सोटा, त्याचं रूपांतरण तो आकाशाला सुद्धा पिल्लर त्याचा तयार होईल. आकाशाला तो आधार देईल एवढा स्तंभ त्याचा बनवायचा आणि दुसऱ्या बाजूला सुई एवढाही त्याचा आकार तो बनवायचा. ॲज टायनी ॲज नीडल अँड ॲज बिग ॲज द पिलर सपोर्टिंग द स्काय. You can see that in this para there are two adjective phrases you can see. As big as tiny as. ती उपमा दिलेली एक. As big as what? The pillar supporting to the sky and as tiny as a needle. Okay. We can also use this type of phrases in our daily communication, in our writings. अशा प्रकारचे शब्द जर आपण लक्षात ठेवले एखाद्या गोष्टीचं वर्णन करण्यासाठी, just like as soft as cotton, as white as snow. बर्फ किती पांढरा शुभ्र असतो. As white as snow. We can say that the cotton is as white as snow. म्हणजे एखाद्या कॉटनचं, कापसाचं वर्णन तुम्हाला करायचं असेल रंगाचं, तर तुम्ही त्याला स्नोची उपमा देण्यासाठी as white as ही फ्रेज तुम्ही वापरू शकता. बरोबर. अशा अनेक फ्रेज आपण नंतर आपल्या वर्कशॉपमध्ये बघणार आहोत. आय थिंक यू अंडरस्टूड द पॅरा की 3 डिसिपल्स पैकी अत्यंत पॉवरफुल सुपरनॅचरल पॉवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी असणारा एक व्यक्ती म्हणजे सन वुकॉंग. आणि काय काय करू शकत होता तो? तर त्याचा जन्म झाला होता या द मंकी किंगचा. पुष्पफुल पर्वतावरून जेव्हा दगडी अंड्यावरून वारे वाहत होते तेव्हा जन्म झाला. तो स्वतःला 72 वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये रूपांतरित करू शकत होता.
त्याच्या प्रत्येक केसाचं रूपांतरण तो सजीव किंवा निर्जीव वस्तूमध्ये करू शकत होता आणि त्याच्याकडे एक जो सोन्याचा पट्टा असणारा सोटा होता तो त्याचा आकार बदलू शकत होता, एवढा की तो आकाशाला त्याचा आधार देता येईल एवढा स्तंभ बनवायचा आणि दुसऱ्या बाजूला तो त्याचं रूपांतरण छोट्याशा सुईमध्ये देखील करायचा. ओके, इथपर्यंत लक्षात आलं? आलं का लक्षात इथपर्यंत? व्हेरी गुड. नाऊ आतापर्यंत जे आपण शिकलो, जे 3 कॅरेक्टर मी तुम्हाला सांगितले, ते 3 कॅरेक्टरचे पॅरलल नेम, त्यांचे जे काय निकनेम होते, त्या निकनेम तुमच्या लक्षात आहेत का ते एकदा चेक करा. आय विल शो यू द क्वेश्चन. लेट्स सी. The first question is, who is the most powerful among the 3 disciples of Yuan Chang? Just I have explained to you that who is the most powerful among the 3 disciples of Yuan Chang? And the answer is what? Sun Wukong, the Monkey King. Okay? Have you remember? Okay, very good. For this lecture, I think this is sufficient. In our next lecture, we will see the next part of the lesson. Okay? For today, we will stop here. In our next lecture, we will see the next part of the story. Okay? This is a big story and the name of the characters in this story are different because these characters are from China. They are not familiar with us. The terms in this story are also not familiar to us. That is why I am explaining the story very slowly, because once you learned or understood the story, you will not forget the story in your life. Okay? Then we will stop today, and in your next lecture I will explain you the next story. Okay? Bye then.